사용하시면 되겠습니다. 그러면 저희 시간이 되어서 메릴랜드 언약장로교회 2024년 10월 6일 주일 예배를 시작하겠습니다. 시편 128편 1절에 이런 말씀이 있습니다. Psalm 128 verse 1 says, Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. 여호와를 경외하며 그의 길을 걷는 자마다 복이 있도다. Heavenly Father, we come to you now today, the Lord's Day, to worship you outside here in the park. Father, we pray that you would gather our hearts and help us to worship you from our heart, faithful heart. Pray that you would lead us in this worship. May the Holy Spirit work in our hearts. 하나님께서 오늘 이 시간 저희 예배 드릴 때에 성령께서 역사해 주셔서 저희 마음이 다른 것이 아니라 하나님께 집중되고 예수 그리스도를 간절히 바라는 마음으로 예배 가운데 참여할 수 있도록 주님 모두를 주님께서 붙들어 주시고 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 네, 찬양하시겠습니다. 저희들이 첫 번째 찬양은 이 땅의 황무함을 보소서 다 같이 찬양 드리겠습니다. 이 땅의 황무함을 보소서 하늘의 하나님 긍휼을 베푸시는 주여 우리의 죄악 용서하소서 이 땅 고쳐주소서 이제 우리 모두 하나 되어 이 땅에 무너진 기초를 다시 세우게 우리의 우상들을 태우시 주의
다음은 우리 주의 성령이 다 같이 박수 치면서 우리의 성령이 내게 임하여 주를 찬양합니다. 우리 주의 성령이 내게 임하여 주를 찬양합니다. 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 주를 찬양합니다. 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 주를 찬양합니다. 우리 주의 성령이 내게 임하여 손뼉치며 찬양합니다. 우리 주의 성령이 내게 임하여 손뼉치며 찬양합니다. 손뼉치면서 주를 찬양합니다. 손뼉치면서 주를 찬양합니다. 우리 주의 성령이 내게 임하여 소리 높여 찬양합니다. 우리 주의 성령이 내게 임하여 소리 높여 찬양합니다. 소리 높여서 주를 찬양합니다. 소리 높여서 주를 찬양합니다. 다음은 내게 강 같은 평화. 내게 강 같은 평화, 내게 강 같은 평화, 내게 강 같은 평화 넘치네. 할렐루야. 내게 강 같은 평화, 내게 강 같은 평화, 내게 강 같은 평화 넘치네. 다음은 다 같이 일어나셔서 찬송가 29장 성도요 다 함께 찬양 드리겠습니다. 성도요 다 함께 할렐루야 주 찬양하여라 할렐루야 주 보좌 앞에서 내 가신 은혜를 다 찬송하여라 할렐루야 만문을 열어라 할렐루야 온 하늘 울려라 할렐루야 인도자 되시며 친구가 되신 주 그 사랑 끝없다
찬송 부르자 할렐루야 아멘. 시간에는 저희 신앙을 소리문답 79번부터 81번까지로 고백하겠습니다. We'll confess our faith through the shorter catechisms 79 through 81, which is printed in your bulletin. 제가 질문을 읽을게요. 답을 말해주세요. 79번 제10계명이 무엇입니까? 제10계명은 내 이웃의 집을 탐내지 말지니라. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 물은 내 이웃의 소유를 탐내지 말지니라 하신 것입니다. Question 79. Which is the 10th commandment? The 10th commandment is Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. 80번 제10계명이 명하는 것은 무엇입니까? 제10계명이 명하는 것은 자기 자신의 처지에 온전히 만족하며 우리 이웃과 그의 모든 소유에 대하여 정당하고 잘되기 바라는 심정을 가지라는 것입니다. Question 80. What is required in the 10th commandment? The 10th commandment requireth full contentment with our own condition, with a right and charitable frame of spirit toward our neighbor and all that is his. 81번 제10계명이 금하는 것은 무엇입니까? 제10계명이 금하는 것은 자기 자신의 처지를 조금이라도 불만스러워하고 이웃의 잘됨을 시기하고 원통하게 여기고 이웃의 것에 대하여 조금이라도 부당한 마음과 욕심을 품는 것입니다. Question 81. What is forbidden in the 10th commandment? The 10th commandment forbiddeth all discontentment with our own estate, envying or grieving at the good of our neighbor, and all inordinate motions and affections to anything that is his. Confess our faith through the Apostles' Creed. 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편한 자 계시다가 저희로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, the life everlasting. Amen. Please be seated. 앉아주시기 바랍니다. 시간에는 하나님께 회개의 기도를 함께 드리겠습니다. At this time we'll confess our sins together to the Lord. 기도하실 때 예수 그리스도의 보혈의 공로를 의지하면서 일주일간 돌아보시면서 주님께 다 내어놓으시고 주님께서 저의 과거, 현재, 미래 모든 죄를 용서해 주시는 것 기억하시고 또 용서를 체험할 수 있게 해달라고 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 주님께서 이 시간 저희들 가운데 계시면서 저희들 마음에 여러 가지 모습을 주님 바라보며 저희가 여러 가지 주님 기뻐하시지 않는 것들
I am speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라. Heavenly Father, we come to you knowing that our lives are in your hands and you have cleansed us from our sins because of Christ. Help us now to present our members to you for the works of righteousness by your power, not our own. 하나님께서 저희들 삶 가운데 역사해 주셔서 저희가 깨끗함 받았는데도 다른 곳에 저희 지체들을 쓰는 것이 아니라 하나님께 저희 삶을 내어드리고 손과 발을 내어드릴 때 주님께서 저희를 통하여 선한 일을 이루시는 것을 체험할 수 있도록 저에게 은혜를 베풀어 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 149장 주 달려 죽은 십자가 We'll sing in number 149 When I serve at the wondrous cross together. Riches gain I count, my riches gain I count but loss, and for contempt of
Father, we come and confess what we just sang, that we count all our riches and our good things, things we're proud of as but loss, nothing compared to the riches of Jesus Christ's blood shed on the cross for me. Father God, would you help us to understand the meaning of that gospel? Help us to come to you knowing that there's nothing that we can do but to rely and trust and depend on you for everyday grace and also for the future hope of coming into your kingdom of God. Heavenly Father, we pray that you would watch over us as we worship you. Would you fill our hearts with love for you and love for each other because of what you have done to love us. 하나님 아버지, 주님께서 저희들 마음 가운데 이 시간 특별히 역사해 주셔서 주님께 예배를 드릴 때 예수 그리스도를 믿는 믿음이 다시 한번 새록새록 살아나게 하시고 부흥되게 하시고 하나님 앞에 나와서 기쁜 것이 성령의 역사로 진정으로 마음으로 찬양하며 기쁠 수 있도록 하시고 하나님께서 저희를 살리시고 또 자라게 하시고 거룩하게 하시는 것을 보면서 주님께 영광을 돌릴 수 있도록 이 시간 예배 시간 가운데 성령께서 저희 마음을 인도하여 주셔서 특별히 저희 가정들을 돌보시고 이 나라를 돌보시고 특별히 저희 교회를 돌보아 주셔서 하나님께서 원하시는 하나님 나라의 역사가 저희들을 통해 일어나기를 보여지기를 간절히 구합니다. 저희가 어떻게 일어날지 어떻게 하나님의 나라의 역사가 저희들을 통해서 행해질지는 저희가 지금 다 알 수는 없지만 선한 일을 시작하신 착한 일을 시작하신 하나님께서 이 일을 마치실 줄로 믿습니다. 주님께서 저희 교회를 저희 가정들을 저희 한 사람 한 사람을 움직여 주시고 마음속에 주님 따라갈 수 있도록 힘을 더하여 주시옵소서. 아버지 저희 계속해서 위해서 기도하고 또 후원하는 선교사님들 스펜서 카멘 선교사님 또 이강문 신수희 선교사님 또 보카티오 프랩 하이스쿨 주님께서 붙들어 주시고 힘 주시기를 간절히 구합니다. 그들 가운데 예수 그리스도의 능력이 나타날 수 있도록 하시고 하나님께서 베푸시는 기적이 매일매일 일어날 수 있도록 하나님께 영광 돌리는 사역 될 수 있도록 영육간의 강건함을 허락하여 주시옵소서. 아버지 저희 구제 사역하면서 이 주변에 있는 사람들 나가서 만나고 기도하고 인사하고 저희 있는 것들을 나눕니다. 작은 노력이지만 하나님께서 역사하실 때 예수 그리스도의 사랑과 그리스도의 복음이 증거될 수 있도록 저희가 볼티모어로 갈 때마다 저희 이웃들에게 개인적으로 나눌 때마다 저희 교회가 주님을 위해서 이 커뮤니티에 저 자신을 보일 때마다 주님께서 역사하여 주시옵소서. 아버지 저희 특별히 나라를 불쌍히 보시고 저희 나라 가운데 긍휼을 베풀어 주시고 또 허리케인으로 인해서 많은 사람들이 죽고 다치고 피해를 보았는데 주님께서 긍휼의 손길을 그들에게 특별히 교회들을 통해서 보내주시기를 간절히 구합니다. 마음에 간절히 주님을 찾을 수 있도록 그 피해를 입은 분들이 주님을 바라보고 마음을 열 수 있도록 주님께서 인도하여 주셔서 어제 저희 오늘도 주님께서 공급하신 것들 중에서 구별하여서 가지고 나왔습니다. 아버지께서 이 현금을 받아주시고 주님 뜻대로 사용해 주셔서 하나님 나라의 사역이 이루어질 수 있도록 교회가 주님 일을 할 수 있도록 주님 인도하여 주셔서 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. Today's word comes from Matthew, 마태복음 27장입니다. Chapter 27, verses 11 through 26. 마태복음 27장 11절부터 26절까지 말씀 보겠습니다. 저 항말로 읽고 영어로 읽겠습니다. 예수께서 총독 앞에 섰음에 총독이 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐? 예수께서 대답하시되 내 말이 옳도다 하시고 대제사장들과 장로들에게 고발을 당하되 아무 대답도 아니하시는지라. 이에 빌라도가 이르되 그들이 너를 쳐서 얼마나 많은 것으로 증언하는지 듣지 못하느냐 하되 한마디도 대답하지 아니하시니 총독이 크게 놀라워 하더라. 명절이 되면 총독이 무리의 청원대로 죄수 한 사람을 놓아주는 전례가 있더니 그때 바라바라 하는 유명한 죄수가 있는데 그들이 모였을 때에
빌라도가 물어 이르되 너희는 내가 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 바라바냐 그리스도라 하는 예수냐 하니 이는 그가 그들의 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미더라. 총독이 재판석에 앉았을 때에 그의 아내가 사람을 보내어 이르되 저 옳은 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서. 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 하더라. 대제사장들과 장로들이 무리를 권하여 바라바를 달라 하게 하고 예수를 죽이자 하게 하였더니 총독이 대답하여 이르되 둘 중에 누구를 너희에게 놓아주기를 원하느냐 이르되 바라바로소이다. 빌라도가 이르되 그러면 그리스도라 하는 예수를 내가 어떻게 하랴? 그들이 다 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다. 빌라도가 이르되 어찌이냐 무슨 악한 일을 하였느냐? 그들이 더욱 소리질러 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 하는지라. 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 물을 가져다가 무리 앞에서 손을 씻으며 이르되 이 사람의 피에 대하여 나는 무죄하니 너희가 당하라. 백성이 다 대답하여 이르되 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다 하거늘 이에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라. Now Jesus stood before the governor, and the governor asked him, "Are you the king of the Jews?" Jesus said, "You have said so." But when he was accused by the chief priests and elders, he gave no answer. Then Pilate said to him, "Do you not hear how many things they testify against you?" But he gave him no answer, not even to a single charge, so that the governor was greatly amazed. Now at the feast, the governor was accustomed to release for the crowd any one prisoner whom they wanted, and they had then a notorious prisoner called Barabbas. So when they had gathered, Pilate said to them, "Whom do you want me to release for you, Barabbas or Jesus, who is called Christ?" For he knew that it was out of envy that they had delivered them up. Besides, while he was sitting on the judgment seat, his wife sent word to him, "Have nothing to do with that righteous man, for I have suffered much because of him today in a dream." Now the chief priests and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas and destroy Jesus. The governor again said to them, "Which of the two do you want me to release for you?" And they said, "Barabbas." Pilate said to them, "Then what shall I do with Jesus, who is called Christ?" They all said, "Let him be crucified." And he said, "Why? What evil has he done?" But they shouted all the more, "Let him be crucified." So when Pilate saw that he was gaining nothing, but rather that a riot was beginning, he took water and washed his hands before the crowd, saying, "I am innocent of this man's blood. See to it yourselves." And all the people answered, "His blood be on us and on our children." Then he released for them Barabbas, and having scourged Jesus, delivered him to be crucified. Okay. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for bringing here today to worship you and also giving us this word. Pray that you would watch over us as we listen to your word and help us understand the gospel message of Jesus Christ. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. Guys, you just heard the passage now, right? The account of how Jesus was taken to Pilate. Who is Pilate? Anybody? Who is Pilate? He is a governor of Judea. Is he a Jew or a Roman? Anyone? He's a Roman. Yes, he's a Roman. What is a Roman doing in Judea? He's not a Jew. Why is he there? Who was ruling over Judea? Who was ruling over Jews? The
Romans. Roman Empire. Did you guys learn about Roman Empire, the Roman Empire at school? No? Not there yet? You get there in world history. The Romans were very powerful and they were ruling over the Jews at the time. And you guys know that Jewish people, especially their religious leaders, they hated Jesus and wanted to kill him. But they could not. Why? Because they were not in power to kill anybody. So they handed him over to Pilate, the Roman. Okay? So that's why Jesus is standing before Pilate. And Pilate says, "Are you the king of the Jews?" What do you think Jesus said? You said so. Literally says, it says, you say. Okay? So you said it. He is saying yes to what he asked. He is the king of the Jews, but because the way, why did he just say, you say, is because it's a lot more than the king of the Jews. Who was he king of to? He was not only the king of the Jews, but he was also king of the Romans. Not only that, the king of the whole world. He is God's son, right? So, he is king of the Jews, yes, but he is more than that. But irony is, the king of the whole world is standing before a mere governor, a Roman governor, who is about to say yes or no to whether to kill him for his crimes. By the way, did Jesus commit any crime? No, no crime. The only crime he did was to speak God's word. Okay? And why is he standing before Pilate? Because the Jewish leaders hated him. They wanted to kill him off. Because all these people were following, Jewish people were following Jesus, and they were afraid they're going to lose their own power. Okay? And all these people started accusing him of all these bad things, but Jesus didn't say anything. Why? Today's message is just one thing. Why did he not say anything? Why did Pilate, who saw that Jesus was really innocent, but he ended up handing him over to be crucified? Why was Jesus crucified? Let me give you the conclusion and the answer and the message right there. The reason why Jesus was crucified, even though he didn't do anything wrong, is because he took our sins on his shoulders. He had no reason to be crucified, but he had every reason to be crucified once he took up all our sins. The righteous one is not to be killed. The sinner is. But you know what? Jesus became the sinner for all of us. That's why he was crucified. Sure, the Jewish people were jealous. Pilate was unjust. All these people, they were saying all these things. But those are not the real reasons. The real reason is because Jesus wanted to go up on the cross to take care of our sins. That's why he died on the cross. That's why he was crucified. Yes? Do you believe in that Jesus take up your sins? Do you believe in Jesus to be your Savior? Then you understand why Jesus was crucified. Let's pray. Dear Heavenly Father, we come to you knowing that there was nobody in the whole world who can save us from our sins but Jesus Christ our Lord. So we thank you so much for what you have done on the cross, Lord Jesus. And help us now to worship you as you deserve, as the Son of God, Son of Man, the Savior of the world, and our Savior. We thank you. In Jesus Christ's name we pray. Amen.
기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희 가운데 역사해 주셔서 예수님께서 재판받으시는 모습을 보면서 저희 마음이 주님께 열리고 주님을 더욱 사랑하는 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 예수님은 왜 십자가에 못 박히셨을까요? 방금 아이들하고 나눈 대로 십자가에 못 박히신 예수 그리스도께서 왜 그렇게 하셨어야만 하는가, 그것을 오늘 잠시 나누기를 원합니다. 예수님이 빌라도 총독 앞에 서셨을 때 총독이 빌라도가 묻습니다. 내가 유대인의 왕이냐? 예수님이 내 말이 맞다, 내 말이 옳도다 말씀하시는데, 원래 그 표현을 보면 내가 말했다, 그 정도입니다. 그 말은 빌라도가 하는 말이 진실이긴 하지만 확실한 모든 것을 다 말하는 진실은 아니라는 것이죠. 무슨 말이냐면 예수님은 유다인의 왕일 뿐만 아니라 사실 온 세상의 왕이십니다. 그 이유는 예수님께서는 하나님의 아들이시기 때문입니다. 그런데 그런 분이 빌라도 앞에 와서, 일개 총독 앞에 와서 이런 재판을 받고 있었습니다. 마태복음은 간단히 기록하지만 요한복음에서는 좀 더 많이 기록을 하는데요. 빌라도는 유대인 지도자들이 사실 이 예수님을 억지로 갖다 놓은 것을 알고 있었습니다. 그래서 빌라도는 예수님께 지금 이 사람들이 말하고 있는 모든 것이 내게 해당되는 죄냐고 물으십니다. 예수님이 내가 말하였다 하셨을 때는 사실 예수님은 요한복음에서도 말씀하셨지만 내 나라는, 나는 왕이긴 한데 이 눈에 보이는 나라의 왕이 아니라 하나님 나라의 왕이다. 사실 하나님 나라의 복음을 선포하고 계십니다. 하지만 거기 있던 빌라도나 또 모여있던 대제사장들과 장로들, 유대인의 지도자들, 이런 사람들은 지금 예수님이 무슨 말씀을 하시는지 제대로 듣지 않았습니다. 무슨 말이냐면 그들은 지금 예수님이 그들 앞에 서셔서 그 순간에도 하나님 나라의 복음을 전하고 계신데 그들의 마음은 하나님의 말씀을 듣기 위해서 열려있는 것이 아니라 자신들이 가지고 있던 목적에 따라서 예수님의 증언들을 골라 들었기 때문에 그 의미를 알 수 없었다는 것이죠. 한 가지 생각을 해보자면 저희도 그럴 때가 있습니다. 하나님의 말씀을 매주 듣지만 또 여러분 성경을 읽을 때 매주 보지만 저희들이 듣고 싶은 말을 듣고 읽는 것을 다 의미를 곱씹지 않습니다. 여러분은 오늘 뭐 듣고 싶은 거 있으세요? 그러니까 지금 저희가 앉아서 예배드리며 하나님의 말씀을 듣지만 알게 모르게 저희 마음속에 어떤 내가 원하는 그런 것이 확인받고 싶은 이런 마음도 동시에 연약한 마음 가운데 있다는 것입니다. 그래서 종종 어떤 목사님들이 이렇게 얘기해요. 성도들이 아멘하는 거는 그러니까 새로운 것을 배웠거나 은혜가 많아서 충분해서 아멘하는 게 아니라 자신이 굳게 믿는 거를 목사님 얘기를 해주니까 아멘 하시는 거라고, 동의하니까 너무 기뻐서 아멘하는 거라고 하실 때가 있는데요. 뭐 항상 그렇지는 않겠죠. 하지만 사실 제 마음에도 그런 것을 종종 발견할 때가 있습니다. 나의 마음은 지금 예수 그리스도께서 이 성경 말씀을 통해 하시는 말씀에 열려 있는가? 말씀을 들을 때는 지금 현재 우리에게
성경을 통해 말씀하시는 성령의 조명에만 마음과 생각을 드려야 합니다. 저희가 야외에 나와 있지만 오늘 그런 의미에서 하나님의 말씀에 이 시간에는 집중할 수 있기를 바랍니다. 12절에 보면 대제사장들과 장로들에게 고발을 당하되 아무 대답도 아니하시는지라. But when he was accused by the chief priests and elders, he gave no answer. 대답을 아무것도 안 할 때는 이러한 고발들이 내가 할 말이 없습니다. 다 사실입니다. 인정하는 것으로 여겨질 수밖에 없습니다. He just admitting by not saying anything. 그래서 빌라도가 너무 답답해서 13절에 이르되 그들이 너를 쳐서 얼마나 많은 것으로 증언하는지 듣지 못하느냐. 네. Do you not hear how many things they testify against you? 근데 잘 아시다시피 유대인들 앞에서 산헤드린에서 그 재판을 했을 때도 이런 모든 증언들이 다 서로 맥센스하지 않았는데 그들 앞에서 빌라도 총독 앞에서 그들이 모든 말들을 할 때 아마 그것도 역시 굉장히 혼란스러웠을 것입니다. 그런데 더 놀라운 것은 예수님이 한마디도 안 했다는 것입니다. 그래서 총독이 볼 때는 이 사람이 지금 자기 자신이 결백하다고 얘기하기 위해 이 앞에 와 있는 것인가 아니면 그냥 정죄당하고 죽기 위해 나와 있는 것인가 의아해했던 것이죠. He gave him no answer, not even to a single charge, so that the governor was greatly amazed. 예수님께서 이렇게 말을 안 하시는, 대답을 안 하시는 모습은 사실은 예언되었던 말씀입니다. 잘 아시는 대로 이사야서 53장 7절에 Isaiah 53:7 says, He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며. 충분히 자기 변명을 하실 수 있으셨는데 아무 말씀도 안 하신 것은 죄가 있기 때문이 아니라 잘못한 것이기 때문이 아니라 실제로 죄가 없으신데 자신의 죄가 아닌 자기 백성의 모든 죄를 짊어지고 십자가에 달리시기 위해 아무 말씀도 하지 않으셨던 것입니다. 이때 그 빌라도는 사실 예수님을 놓아주고 싶었습니다. Pilate really wanted to release Jesus actually. That was his intention. 정말로 놓아주고 싶었습니다. 왜냐하면 아까 이것을 들으셨지만 19절에 보시면 총독이 재판석에 앉았을 때에 그의 아내가 사람을 보내 이르되 저 옳은 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서. 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 하더라. While he was sitting on the judgment seat, his wife sent word to him, Have nothing to do with that righteous man, for I have suffered much because of him today in a dream. Pilate's wife told him something. 빌라도의 아내가 이 사람 건들지 말라고 했기 때문입니다. Pilate's wife had a bad dream about this man. Doing something to this man, then you will be harmed. 그래서 빌라도는 사실 마음에 찜찜한 마음이 있었고 실제로 얘기를 해보니까 유대인의 왕이라고 말하는 것 외에는 이 사람이 어떤 사람들을 해친 것도 이 사람이 어떤 사람들을 해친 것도 아니고 오히려 빌라도도 이미 예수님에 대해서 많이 알고 있었습니다. 기적들을 행하고 병을 고치고 사람들 먹이고 귀신 쫓아내고 이런 것들이 어떻게 정죄받을 일입니까? 그래서 무지한 사람을 정죄하는 것이 마음에 걸려서 그래서 사실은 놓아주고 싶었습니다. 근데 그냥 놓아줄 수 없기 때문에 빌라도는 한 가지 방법을 생각해냅니다. Because he could not release him just like that, he had thought of something. 뭐냐면 그 당시 커스텀에서 유대인들을 다스리던 총독이 명절이 되면 한 사람을 놓아줄 수 있는데 그것은 마치 대통령이 사면을 하듯이 총독이 결정하는 게 아니라 사람들이 원하는 사람 한 사람 그 죄수를 놓아주는 전례가 있었다고 합니다.
이것은 성경 밖에서 많이 저희가 확인할 수는 없지만 한두 군데 보면 그러한 문헌들이 조금 있습니다. 근데 여기서 지금 생각해 보셔야 되는 게 빌라도가 왜 이런 방법을 생각했냐면 이렇게 하면 아마 예수님이 놓아질 것이라고 생각했냐면 빌라도는 지금 예수님이 자기 앞에 끌려 나온 이유가 예수님을 시기하는 이 유대인 대제사장들과 장로들이 죄를 덮어 씌워서 죽이려고 데려온 것을 알았다는 것입니다. 빌라도는 지금 이 상황이 굉장히 정치적인 상황이고 유대인들 사이에서 누가 주도권을 잡고 백성들의 마음을 흔들려고 하는지 그 싸움이라는 것을 빌라도는 눈치를 채고 그래서 예수를 놓아주려고 할 때 아내가 한 말도 있고 사실 내가 얘기해 보니까 모자인 것 같고 놓아주려고 할 때 그냥 놓아주는 것이 아니라 지금 유대인들이 스스로 예수를 놓아주게끔 만들 수 있는 방법을 고안해낸 것이 바로 이것입니다. 전례에 보면 풍습에 보면 백성들이 원하는 사람 한 사람을 죄수를 그 명절 때, 유월절 때 놓아줄 수 있다는 것을 빌라도가 얘기를 한 것이죠. 왜 이렇게 생각했냐면 빌라도는 예수님이 대제사장들로부터 시기와 질투를 받은 이유는 수많은 유대인들이 예수님을 좋아하고 따르고 예수님이 메시아라고 생각을 했다는 것을 빌라도는 알고 있었습니다. 그러니까 이 지도자들이 아니라 이 군중들에게 물어보면 그러면 군중들이 원하는 것은 아마도 예수님을 다시 놓아달라고 말할 것이다라고 생각을 계산을 한 것이죠. Because Pilate knew that people loved Jesus, if they asked people to ask for a prisoner to be released, then they will ask for Jesus. 그런데 빌라도가 이런 계산을 하는 것보다 대제사장들은 훨씬 더 계산을 잘했습니다. 빌라도가 정치적으로 유대인들의 상황을 이해했던 것보다 그 유대인의 지도자들은 벌써 앞서서 그 무리들 가운데 자기 사람들을 풀어서 20절에 보면 무리를 권하여 바라바를 달라 하게 하고 예수를 죽이자 하게 하였더니 그들은 이미 이 모인 사람들이 예수님이 아니라 바라바를 놓아달라고 하게 지금 요청을 하라고 선동을 해왔던 것입니다. 한 가지 여기서 또 저희가 좀 도움받을 수 있는 것은 지금 빌라도 앞에 서서히 모이기 시작하는 군중은 예수님이 예루살렘에 들어올 때 입성하실 때 호산나 하나님께 영광을 돌리면서 찬양했던 갈릴리에서 막 따라왔던 그런 유대인들이 아니라 예루살렘에 먼저 살았던 유대인 지도자들이 훨씬 선동할 수 있었던 예루살렘 유대인들이었다는 것입니다. 그래서 그들이 모이면서 빌라도가 이런 질문을 하자 자신들이 선동받은 대로 결국 둘 중에 누구를 너에게 놓아주길 원하느냐 이럴 때 그리스도라는 예수가 아니라 바라바를 달라고 요청하게 되었습니다. 빌라도가 말하는 거 다시 한번 들어보세요. 22절에 빌라도가 이르되 그러면 그리스도라 하는 예수를 내가 어떻게 하랴? 그리스도라 하는 예수. 빌라도가 일부러 예수님의 이름을 그리스도라, 메시아라 하는 예수를 내가 어떻게 하라고 유대인들에게 물어본 것은 사실은 되묻는 겁니다. 유대인들은 메시아를 기다리고 있었고 그리스도를 기다리고 있었고 실제로 예수님이 오셔서 그리스도라 증거될 만한 모든 기적과 증거를 보여주셨습니다. 그러니까 빌라도가 묻는 것은 뭐냐면 너희들이 이 사람이 그리스도인 것을 알지 않느냐라고 되묻는 것과 같습니다. 그러니까 누구를 놓아줘야 하겠어요? 상식적으로 아무 죄도 없는 그리스도를 예수 그리스도를
놓아주는 게 당연하다고 백성들이 요청을 했어야 되는 것이라고 빌라도는 사실 말하고 있는 것이죠. 그런데도 불구하고 다 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 라고 얘기를 합니다. 그러니까 빌라도가 아예 대놓고 얘기하죠. 어찌미냐? 무슨 악한 일을 하였느냐? 왜 예수가, 그리스도가 십자가에 못 박혀야 되냐? What evil has he done? Pilate says. 이 정도면 빌라도는 최선을 다해서 그들에게 이것이 얼마나 불의한 일인지, 너희들이 지금 얘기하는 것이 얼마나 잘못된 것인지 드러내려고 하는 것과 같습니다. 그런데 물어보는 질문에 대답하지 않고 그들이 더욱 소리질러 이르되 십자가에 못 박혀야 하겠나이다 하는지라. 이유 상관없고 무조건 그리스도를 죽여달라는 것입니다. 예수를 죽여달라는 것입니다. 여기서 좀 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 여러분은 빌라도가 예수님이 십자가에 못 박히는 것에 사실은 어쩔 수 없이 내어주었다고 생각하세요? 그러니까 빌라도가 예수 그리스도의 죽음에 십자가에 못 박히는 것에 어떤 책임이 없다고 생각하십니까? 자꾸만 딴 데 보시는 거 같아가지고 빨리 치워야 될 것 같아요. 됐나요? 됐어요? 아직도 있어요? 없어요? 됐나 이제? 오케이. 빌라도는 책임이 없나요? 빌라도는 놓아주려고 he tried so much to release Jesus. So is he not responsible for Jesus' death? 그래까지 얘기를 했는데 그러면은 정상 참작이 안 돼. 그러니까 빌라도는 어쩔 수 없이 십자가형을 보도할 수밖에 없는 그런 거였나요? 근데 여기서 23절까지 보시면 if you look at verse 23 Why? What evil has he done? 어찌미냐 무슨 악한 일을 하였느냐라고 빌라도가 막 얘기를 해요. 그런데 24절에 보시면 if you look at verse 24 빌라도가 아무 성과도 없이 도리어 밀란이 나려는 것을 보고 So when Pilate saw that he was gaining nothing but rather that a riot was beginning 그걸 보고 마음을 바꾼 거예요. 빌라도는 놓아주려는 마음이 있었지만 예수님을 정말로 하나님의 아들로 생각하거나 복음을 받아들여서 그랬던 것도 아니었고 아내가 한 말도 있고 사실 무죄인데 억울한 것도 보여지고 놓아주려고 했는데 그가 마음을 바꾼 이유는 사람들이 십자가에 못 박혀야 하겠나이다. 십자가에 못 박혀야 하겠나이다. 계속 소리치니까 그들의 그 세력이 밀란, 폭동으로 이루어질 것 같아서 빌라도는 그 시점에서 자신의 안위를 걱정하고 이 유대 사람들을 다스리는 임무를 총독으로서 맡았는데 이 일이 잘못되면 로마 황제로부터 꾸중을 들을까 봐 총독으로서 죽일 수 있는 권한을 가진 사람은 그 사람 한 사람밖에 그 지역에서는 없는데 그가 공의에 따라 판단하지 않고 심판하지 않고 자신의 이익에 따라 죽을 자리에 예수님을 내어준 것입니다. 그러니까 여기서 사실 제일 책임이 있고 제일 불의한 사람은 빌라도란 말이죠. 대제사장들도 장로들도 불의하게 자신들의 시기와 질투에 의해서 예수님을 데리고 왔지만 이 사람을
죽게 해라 아니라 살리라 말할 수 있는 사람은 이 빌라도였는데 빌라도가 그런 사형 선고를 내렸다는 것입니다. 왜요? 자기의 안위를 위해서. 예전에 그 영화를 본 적이 기억이 나는데요. 아마 그 일본에서 선교사들 들어가서 이제 예수를 전하고 그때 천주교였던 것 같아요. 근데 결국 잡혀가지고 그 병사들 앞에 그 신도들이 나옵니다. 그래가지고 예수님 사진 놓고 이거는 뭐 한국에서도 있었죠. 예수를 고백하면 죽고 예수의 사진을 그림을 발로 밟으면 사는 거예요. 그럴 때 어떤 사람들은 차마 예수님을 부인하지 못하고 신앙을 지키면서 순교를 했지만 어떤 사람들은 그때 이 마음에 결국은 드러난 거죠. 내가 정말 누구를 정말로 의지하고 믿는지. 그래서 목숨을 부지했던 것입니다. 그런 일은 초대교회도 있었습니다. 그때도 그렇게 부인하였다가 나중에 회개하고 돌아온 사람들을 교회로 받을 것이냐 말 것이냐 이런 컨트로버시도 있었습니다. 하지만 지금 빌라도는 로마 사람으로서 유대의 총독으로 와 있는 사람이 마음속에 불의하지 않은 의로운 사람을 중년에 내어줄 것인가, 총독으로서 저스티스를 지켜야 하는 사람이, 공의를 지켜야 하는 사람이 그것을 벌릴 것인가와 지금 밀란이 일어나서 자신의 자리가 위태로워질 것인가, 그 두 가지를 놓고 봤을 때 결국 빌라도는 불의한 쪽을 택했던 것입니다. 그래서 26절에 보면 이에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라. 그때 백성들이 예수에 대한 피해에 대한 책임은 자신들과 자신들의 자녀에게 있다고 했습니다. 왜냐하면 예수가 사형당할 만한 그런 죄인이라고 생각했던 것입니다. 이사야서 53장 4절에 이렇게 말씀합니다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그가 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. 예수님은 사실 이 백성의 죄 때문에 고난을 당하고 있는 것인데 이 백성들은 예수님이 잘못해서 십자가에 달리는 것이라고 생각했다는 것이죠. 이 짧은 사건을 통해서 몇 가지만 생각해보고 마치려고 합니다. 예수님이 십자가에 못 박히신 이유는 무엇입니까? 로마인 총독 앞에 첫 번째로 로마인 총독 앞에서 불공정한 심판과 신문과 판결을 받으셨습니다. 재판이라고 하기에는 너무나 빈약한 그런 불공정한 방법으로 판결을 받으셨습니다. 그렇기 때문에 십자가에 못 박힐 수밖에 없었다고 생각을 할 수도 있고요. 한 가지는 유대인 지도자들이 그를 시기해서 그를 죽여 없애려고 했기 때문에 그것 때문에 결국 십자가에 못 박히셨다고 생각할 수 있습니다. 그리고 지금 모여있는 예루살렘의 어리석은 군중들이 자신들의 종교적 지도자들의 말만 믿고 무죄한 자를 죽여달라고 그 흥분한 가운데 막 요청을 해서 예수님이 결국은 십자가에 못 박히셨다고 생각을 할 수 있습니다. 빌라도는 아내의 조언이 있음에도 불구하고 군중의 심리만 살피면서 자신의 총독으로서만 입지만 생각하고 이기적으로 굴었기 때문에 그래서 불의한 판결을 내려서 십자가에 못 박혔다고 저희가 이해할 수도 있습니다. 그건 다 사실입니다. 하지만 예수님이 십자가에 못 박히신 진짜 이유는 다른 이유보다도 실제로 예수님께서 아무 말도 안 하고 십자가에 달리신 이유는 우리의 죄악과 허물 때문이었다는 것입니다. 이사야서 53장 5절에 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다.
But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. 예수님이 죽으신 이유는 우리 때문입니다. 빌라도 책임 있고 유대인들 책임 있고 다들 책임이 있지만 결국 예수님은 우리 때문에 십자가에 달리신 것입니다. 사실 예수님은 처음부터 그 얘기를 하셨습니다. 마태복음 20장 28절에 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. Even as the Son of Man came not to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. 예수 그리스도를 사랑하시고 믿으십니까? Do you love Jesus and believe in Jesus? 예수님이 하신 일, 십자가에 달려 죽으신 그것의 의미를 여러분 이해하십니까? 왜 죽으셨는지 여러분 이해하십니까? Do you know now why Jesus died on the cross? It was for us, for you, for me. 그렇게 하신 이유는 우리를 사랑하시고 섬기기 위해서 하신 것입니다. 그것을 믿는 백성이라면 if you believe in that and come together as a church 그렇다면 이것을 한번 생각해 보시기 바랍니다. 에베소서 2장 20절에 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이돌이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. Built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. 교회는 예수 그리스도께서 하신 일 때문에 세워진 것이고 예수님께서 저희 가운데 역사하고 계시기 때문에 교회는 자라게 되어 있는 것입니다. 그렇다면 교회가 교회다워지려면 예수님이 하신 일을 깨닫고 주님이 하신 대로 행해야 한다는 것입니다. 자기 죄가 아니라 남의 죄를, 아니 모든 백성의 죄를 짊어지고 희생하는 것이 예수 그리스도의 방법이었다면, 우리를 사랑하시는 방법이었다면 그 예수를 믿고 교회를 세워나가려는 성도들의 방법도 다른 것이 아니라 내가 옳거나 다른 사람이 그러거나 그것을 생각하거나 말하거나 그것으로 마음이 움직이는 것이 아니라 내가 잘못한 것이 아닌데 다른 사람들이 부족한 것인데 그것을 내 책임으로 알고 내가 희생하여서 서로를 섬기는 모습이 이 교회 안에서 일어날 때 교회는 그리스도의 반석 위에 서로 연결되어서 지어지는 것입니다. 여러 가지 연결고리가 있겠지만 오늘 주제에 맞춰 생각해 보면 교회가 성도를 바라보며 마음에 끌림을 느끼는 것은 이런 것들이 있을 것입니다. 이 사람을 보면 마음에 감사해요. 왜? 예전에 내가 뭐 좀 잘못했는데 이 사람이 나 커버해 줬거든요. 무슨 말씀인지 아시겠나요? 교인들 다 앞에서 내가 잘못한 거를 이 사람이 대신 말해줘가지고 내가 안 창피하게 된 거예요. 근데 그런 일들이 반복돼가지고 내가 지금 이 사람 볼 때 마음속에 사실 고마워하는 마음이 있어요. 그거는 이 성도와 저 성도를 묶는 고리가 됩니다. 그 고리를 끊는 게 뭘까요?
내가 생각해도 내가 조금 잘못했지만 그렇게 많이 잘못하진 않았어요. 조금 잘못했습니다. 그런데 알고 보니까 한 달 후에 보니까 내가 조금 잘못한 것에 대해서 다른 성도들이 서로 그냥 내가 없을 때 얘기하고 돌아 지금 나를 바라봤던 거예요. 한 달 동안. 근데 그 얘기를 나중에 들으니까 이제 이해가 돼요. 왜 저 사람이 나한테 인사를 안 했는지. 한 달 동안. 그러면 이 사람과 나라는 두 성도 사이의 고리는 자꾸만 끊어지는 겁니다. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 교회는 그리스도처럼 다른 이의 잘못을 내 것으로 하고 내가 대신 희생하는 연결고리가 서로와 서로에게 이렇게 미쳐질 때, 그럴 때 자라나게 됩니다. 예수님이 빌라도 앞에서 모든 변명 다 하실 수 있었지만 그렇게 하지 않으신 이유는 하나님의 교회를 만드시고 세우기 위함이었습니다. 그 교회에 우리가 지금 들어와서 생활하고 있다는 것이죠. 말씀을 마치겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 저희가 주님 앞에서 허물이 많은 사람들이라는 것을 이 시간 고백할 수 있으면 좋겠습니다. I really hope and pray that we can all admit to God that we all have faults, sins. 그런데 동시에 하나님은 저희를 너무나 사랑하셔서 그 모든 죄악과 허물을 다 덮으시고 쓰시기 위해 그리스도를 십자가에 희생시키셨습니다. 그렇다면 그 예수 그리스도를 믿고 의지하며 오늘도 그리스도의 교회를 그리스도가 이곳에서 하시는 것처럼 나의 희생과 나의 이해와 나의 감싸고 돌봄으로 세워나갈 수 있기를 그리스도의 이름으로 축원합니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. Dear Heavenly Father, we come to you now, knowing that we are many times very quick to judge other people and try to prove ourselves innocent. But Lord Jesus, you did not do that. You didn't say anything when all these false accusations fell on him. Jesus, you did not try to defend yourself, but rather you gave yourself to be crucified to save us from our sins. Pray that you would help us to understand that mind, that heart, that love, and help us and lead us to act likewise. 하나님 아버지 주님께서 저희들 마음에 역사하시고 저희 마음을 움직여 주셔서 예수 그리스도를 믿는다는 것이 주님의 십자가를 알고 붙잡는다는 것이 실제 저희 삶 속에서 어떻게 나타나야 할지, 어떻게 내가 교회의 지체들을 생각하고 이웃들을 생각하고 우리 가족들을 생각해야 될지 저에게 도전 주시고 예수 그리스도께서 나가셨던 방향으로 우리도 한 걸음씩 내려질 수 있도록 성령께서 역사하시고 용기를 허락하여 주셔서 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송가 150장 갈보리산 위에 We'll sing in number 150 On a hill far away together. 갈보리산 위에 십자가 섰으니 주가 고난을 당한 표라. 험한 십자가를 내가 사랑함은 주가 보혈을 흘림이라. 죄의 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리. 빛나면
되신 우리 주와 함께 내가 죽도록 충성하리. 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리. 빛나면 유광 받기까지 험한 십자가 붙들겠네. On a hill far away, on a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday. And exchange it someday for a crown. Now the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하심이 예수 그리스도를 바라보며 그의 십자가 고난의 길을 따라가기를 원하는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. Please be seated. 앉아주시기 바랍니다. 예배를 마쳤습니다. 오늘 야외에서 예배를 드리는데 벌레는 조금 있지만 날씨 진짜 좋네요. 그리고 너무나 하나님께 감사를 드립니다. 오늘 이렇게 좋은 날씨에 야외에서 예배를 드릴 수 있게 해주신 감사드립니다. We thank God so much for leading us to worship in this great weather. 오늘 예배 후에 친교하시고요, 찬양하시고요, 그 다음에 기도 모임 가시도록 하겠습니다. So we're gonna have fellowship and some meal and praise, and then we'll have a prayer meeting. 이번 주 수요일에 온라인으로 수요 성경 공부 있는 거 기억하시고요. 섭리에 관하여 마지막 시간입니다. 그리고 여성도 모임은 11월로 연기하는 것으로 알고 있습니다. 맞죠? 다음 달 둘째 주. 네. 10월에 생일 맞으시는 교우님들 드디어 리스트가 나왔습니다. 근데 엄청 많습니다. 박경희, 장윤희, 박수준, 장기현, 장아론, 김인숙. 예, 일단 장씨 집안에서 세 사람이고요. 예, 10월에 생일 맞으신 교우님들 다 축하드리며 축하하는 박수 한번 드리겠습니다. 예, 그럼 또 다른 광고 있나요? 그런 거 없으신가요? 예, 오늘 찬양 오후의 찬양은 그 자매님들께서 인도하신다고 들었습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 같이 기도회에도 참여해 주시면 감사하겠습니다. 네, 그러면 저희 펠로십 식사하도록 하겠습니다. 그리고 오늘 카톡으로 보내드렸던 선교 편지 프린트해 드렸는데요. 혹시 못 받으신 분은 제게 말씀해 주세요. 혹시 못 받으신 분 말씀해 주세요.